today I would like to, yes. So today I would like to emphasize more on women's hygiene. So basically, basic hygiene. Can anyone tell me what are the basic hygiene things we need to do for ourselves, irrespective of gender? Yes, you can send messages. Having bath daily, okay. Okay, so basically hygiene. What is hygiene? Hygiene is nothing but, see, from day to day life, in every day, right, from morning to night till we sleep, we touch a lot of things. We touch a lot of people, our close friends, right? Taking care of your body, Ravina. Yeah. So hygiene means nothing but preventing the diseases and staying healthy, mainly through practices of cleanliness. So cleanliness, we all know basic things. You have to wash your face, you have to wash your hands every day before. If you sneeze, have a tissue. So coughing into your elbow, yeah, great, Sania from, yeah. So, and regular house cleaning are all part of good hygiene. So maintaining health through cleanliness, yes. So great, thank you for the answers. Yeah. So it's nothing but trying to groom your body externally and also internally, so that you don't fall into the category of illness. Or else what happens is your daily activities will be అంటే మనం రోజు చేసే పనులు చాలా మనం స్లో అయిపోతాం, అండ్ కాఫ్ స్నీజ్ రాగానే మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇదంతా మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే క్లెన్లీనెస్ ఆర్ హైజీన్, బేసికలీ టు హ్యావ్ అ గుడ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, మనం లైఫ్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. సో మనం ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు. యాక్టివ్గా ఉన్నంత వరకు మనం ఎక్కువ పనులు చేయొచ్చు, అండ్ మనం లైఫ్ లో కావాల్సిన గోల్స్ ఆర్ సక్సెస్ ఏదైతే మనం అనుకుంటాం అది ఎప్పుడు అచీవ్ చేయొచ్చు. సో ఇదొక సింపుల్ మంత్ర యూ కెన్ సే టు హ్యావ్ go to the way or go to the success you always wanted. So that is why I said self love is nothing but having the self discipline in taking care of your body and also mentally health. So let's get into the basic things and then we'll get into the women issues. And I really want to talk about the different issues women generally have nowadays than back older days. And so that we all can talk with each other. I don't want it to be like I'm giving information, you take it and leave. No, I want all of you to share your experiences so that I learn personally for myself and you also learn from all other women each other. Yeah, so are we all ready for it? I hope, yeah. So what are the basic things? First thing is, let's take from the hair. So let's go from top to bottom. So first thing we have is a hair, the head part. So if we take the hair, basically washing your hair 2 to 3 times a week, right? And I always say these to people that do not hello, can you hear me? Yes. Okay. So do not keep long hair if you cannot maintain it. Seriously. Why? Because hair is such a thing, basic, and especially for us girls. And మన అమ్మాయిలకి హెయిర్ అనేది చాలా ప్రాణం అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఏదున్నా హెయిర్ బాగుందా లేదా, ఎలా ఉన్నామని అర్థంలో చూసుకునేది కూడా అదే. సో మనకి హెయిర్ ఎంత మెయింటైన్ చేయగలం, మన వల్ల ఎంత అవుతుంది, సో దట్ మన మదరో ఇంకెవరో వచ్చి మనకి తలస్నానం ఇవన్నీ చేయకుండా ఐ కెన్ మెయింటైన్ మై ఓన్ హెయిర్ అనేంత వరకే పెంచుకోండి. And that also keeps you off all the other things, that heaviness. I have seen na friends lo, there was one girl when I was doing my inter anamata, she had long hair till here ante kinda kaalu bum kinda varaku anamata. So I used to always think how is she maintaining it. And konni rojula tarvata she went to a doctor, she started having headache. The first thing, and she had some issues anamata, nutrition. She used to be so thin, chaala bakkaga undedi anamata, కానీ హెయిర్ ఇంతలా ఉండేది. సో డాక్టర్ అన్నాడంటే అమ్మాయి తినేదంతా హెయిర్కి వెళ్తుందండి, ఫస్ట్ హెయిర్ కట్ చేయండి. ఆ అమ్మాయికి హెయిర్ కట్ చేస్తే బరువు తగ్గి, హెయిర్ బరువు తగ్గి షీ విల్ బి ఏబుల్ టు, ఆ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో తనకి వెళ్తుంది అని. సో అంటే మనం అనుకోనివి కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. వీ డోంట్ నో ఎందుకు మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే మనకి అంటే అసలు ఆలోచించగలమా హెయిర్ వల్ల అమ్మాయికి అంత ఇది అవుతుందని. సో డూ నాట్ కీప్ లాంగ్ హెయిర్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ మెయింటైన్ ఇట్. ఎస్. సో మనకు తెలుసు షాంపూయింగ్,
shampooing, you know, every 2-3 days ఒకసారి if it's too oily. And nowadays I know sometimes me also నేను కూడా I mean అసలు ఆయిల్ పెట్టుకోం మనము because oily అయిపోతుంది ఏదో అయిపోతుందని. But yes, now recently even I have started oiling my hair thoroughly every like maybe Saturday, you know, ఒక్కసారి weekly or twice. You know, it's very good for your hair because మనం బయట ఇప్పుడంటే 4 months నుంచి తిరగట్లేదు కానీ ముందర నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో అయినా వీ విల్ గో అవుట్, మనం బయట తిరుగుతాం. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ యూ మస్ట్ బి హియర్. సో ఎక్కడున్నా మన ఇండియాలో అయితే బేసిక్ గా పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ సన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా డస్ట్ లో తిరుగుతాం. బైక్ మీద కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినా డస్ట్ అయితే ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది. సో డస్ట్ పడి అంతా ఇదైపోయి స్కాల్ప్ ఇష్యూస్, ఇచ్చింగ్, తర్వాత మనకి మెయిన్ ఉండే ప్రాబ్లం డాండ్రఫ్. సో ఇవన్నీ కూడా కెమికల్స్ వాడితేనే పోతాయని లేదు. బేసిక్ గా మనం మెంతులు అంటాం కదా, మెంతులు, కర్డ్ అండ్ నిమ్మకాయ ఇలాంటి స్మాల్ యునో బేసిక్ థింగ్స్ ఇన్ హౌస్ లో తీసుకుని కూడా మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. యా, సో అది వచ్చేసి హెయిర్ కి దట్. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ 2-3 months కి ట్రై టు ట్రిమ్ యువర్ ఎండ్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So this is a basic hair hygiene. So having head bath so that it cleans off the dirt, pollution edaithe untundo mana hair and fungus or bacteria or itching, dandruff raavadu. So next comes to our face. So face is the index, you know, of our body, the way we are. It shows a lot how we are taking care. So what I mean, face kuda, I mean, face wash is basic thing, daily twice, right? And the main thing we girls do is like eyebrows or upper lip. So these are why we do. It's not necessary, you know. Nowadays there are many people like enduku cheyali ante abbayలు చేసుకోరు కదా, అమ్మాయిలు ఎందుకు ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే if you are not in comfortable, don't do it. But then this is a basic hygiene not only for a female. There are many men who do. ఇది అందరికీ తెలియదు. There are many men who do eyebrows, who do, you know, they also do shaving and everything, right? So if you have lot of facial hair, try to go to a, you know, someone, a doctor or someone, and see is it because of hormonal issues or you know, general ga facial hair ekku hormonal issues ke vastundi. So avanni clean chesukoni neat ga pettukodamlo tappu ledu. And pettukunte kuda manaki మనం చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఎవరైనా మీరు జనరల్ గా చూస్తే the people who look good or who feel good have more confidence. Do you all agree with me? You can show me a thumbs up. Great, yeah. Yes, thank you. So basically, like generally also the people who look good, they feel good and they're more confident, right? Oh yeah, I am very confident. Yes, yeah. So that is the main thing. So using a scrub exfoliator అని అంటారు. సో బేసిక్గా అది వచ్చేసి మనం బయట కొనలేము, చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ యూస్ బేసన్, దట్ ఈస్ సున్నిపిండి, శనగపిండి అంటాం కదా. అది ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ మా మదర్ ఏజెస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు. అదే we all know that. So using those kind of small basic things. ఇప్పుడు అసలు మీరు అందరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చారంటే మీ దగ్గర బేసిక్ ఇంటర్నెట్ అయితే ఉంది కదా. సో బేసిక్ ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ టైప్, యునో, ఇప్పుడు అందరూ ఏదున్నా గూగుల్, దట్స్ అవర్ ఫస్ట్ టీచర్. సో జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళిపోయి, యునో, హోమ్ రెమెడీస్ ఫర్, యునో, ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఫేస్, వాట్ కెన్ వి యూజ్ ఇన్ ద హౌస్ అని చూస్తే అన్ని మన కిచెన్ లోనే ఉంటాయి. అది టర్మరిక్ అవ్వచ్చు, అది పసుపు అవ్వచ్చు, లేదా బేసన్ దట్ ఈస్ సున్నిపిండి అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి అన్ని మన కిచెన్ లో ఉంటాయి. బట్ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళి యూజ్ చేయం. మనం ఎప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోయి, నాట్ దట్ దో దే డోంట్ వర్క్, అందరికి డిఫరెంట్ పీపుల్ కి డిఫరెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో యా, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఫేస్, లైక్ అప్పర్ లిప్స్ కానీ, ఓన్లీ టు షో దట్ వీఆర్ ఇదేదో హైజీన్ అని నేను I don't encourage or say you have to do. No, it's your comfort. If you are comfortable enough, when, I mean, the main thing is, you know, నీ మీసాలు ఉన్నాయి, these are the basic things. Our friends or family మనల్ని ఫస్ట్ అనేది. సో అలాంటి ఇన్సల్ట్, అలాంటివి మీరు తీసుకోగలను, I can answer అని అనుకుంటే leave it. But if you cannot, please maintain your face hygiene too. So coming to our neck, this is, and our back is something we always leave. చాలా మందికి మనం చూసి ఇక్కడ అంతా నల్లగా, లేదంటే యూనో మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటామంటే వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. సో మన హెయిర్ కింద కానీ, సో చిన్నప్పుడు అంటే పేరెంట్స్ రుద్ది పెడతారు, బట్ ఒక ఏజ్ వచ్చాక అయితే వీ డోంట్ డూ ఇట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఎనీ పార్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్
washed properly, మనం బ్లాక్ గా ఎందుకు వచ్చేస్తుంది చాలా మందికి అంటే they don't wash enough as they wash our hands or body. So first thing is we all have to care and take care of every body part in the same way as we take care of our face. So చాలా మంది ఫేస్ ఇవన్నీ చాలా నీట్ గా ఉంటాయి, బట్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇఫ్ యూ సీ సమ్మన్ ఆల్సో ప్లీజ్ చెప్పండి, బికాస్ రైట్ నౌ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో నాట్ జస్ట్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్ బట్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ హైజీన్ గా ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా అందరం తెలుసుకోవాలి. మన సరౌండింగ్స్ ఎంత నీట్ గా పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఈ రోజు ఐ మీన్ హెల్త్ ఇస్ వెల్త్ అనేది ఒక క్యాప్షన్, ఐ మీన్ ద కోట్, ద ప్రావర్బ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ రియాలిటీలో వీఆర్ ఆల్ సీయింగ్. ఈ రోజు హాస్పిటల్ వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉండగలిగితే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఎసెట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ మీన్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే ద వే దే ఆర్ ట్రీటింగ్ అండ్ ద మనీ దే ఆర్ మింటింగ్. So being in the house and just maintaining your health, not going to the step of the hospital is the biggest asset everyone has, right? Yeah. So washing all parts is very important. And coming to our breasts, so basic ga enti anante main thing, we all girls have this problem that we don't want to talk about our breasts or our intimate parts, right? Why? Because we feel it's ante chaala tappu, em maatladutunnaru, ivanni vinakudu, ivanni cheppakudu. So this is adoka pedda ఏమంటారు, ఒక అపోహ అనొచ్చు, సిగ్గుపడతారు అనమాట. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఇప్పుడు మన జనరేషన్ చేంజ్ అయ్యింది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ టు అదర్స్, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అంటే మన పియర్స్ తో కానీ మన పిల్లలతో. ఐఎమ్ షూర్ హియర్ దేర్ ఆర్ మెనీ మదర్స్ ఆర్ ఈవెన్ గర్ల్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు బి మదర్స్ టుమారో. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద మదర్స్ టు టాక్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 10 or 11, దట్ బికాస్ వాళ్ళు ప్యూబర్టీ రీచ్ అవుతారు నెక్స్ట్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అంటే జనరల్ గా మదర్స్ ఆర్ ఎవరైనా ఏం చేస్తారంటే ప్యాంట్స్ మన యాడ్స్ వస్తాయి టీవీలో ఆర్ ఇంట్లో కూడా మనం వాడతాం కాబట్టి చూస్తారు. చూడగానే ఇదేం లేదు ఏం లేదు. సో ఎందుకు ఏం లేదు, రేపు పొద్దున వాళ్ళు కూడా అది పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు కూడా అది గో త్రూ అవ్వాలి. సో జస్ట్ సిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ పేరెంట్స్ థింక్ ఈజ్ పిల్లలకి చెప్తే మనకు అర్థం కాదు. అంటే నేను జనరల్ గా కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ నాకుండే గ్రూప్స్ లో పేరెంట్స్ పెట్టే క్వైరీస్ కానీ ఎలా ఉంటాయంటే, వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది మేడం, ఎందుకు చెప్పాలి అసలు, వాళ్ళకి అవసరమా, వాళ్ళకి ఏజ్ లో అవసరమా అనేది కాదు, అసలు ఫస్ట్ చెప్పి చూడండి. యూ విల్ బి వండర్డ్ హౌ యువర్ కిడ్ విల్ రెస్పాండ్. ఇది చాలా మంది చేసి చూడండి ఒకసారి. అంటే ద వే దే అండర్స్టాండ్, వాళ్ళకు ఉండే మెచ్యూరిటీ ఒక్కొక్కసారి మనకు ఉంటుంది. సో ఏంటంటే you're already judging your child, so don't judge. So start from a small age, stop judging your child first. ఏంటంటే దీనికి చెప్తే ఏమర్థం అవుతుంది, ఎందుకు అవసరమా, ఎక్కడైనా మాట్లాడేస్తే, నో, గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో పిల్లలకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ చైల్డ్ ఎట్ అ యంగ్ ఏజ్. అవ్వక ముందరే చెప్పండి, ఇది చేంజెస్ వస్తాయి రేపు మన బాడీలో. సో లైఫ్ లాంగ్ ఒక ఏజ్ వచ్చేంత వరకు మనం ఇవి వాడాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. Yeah, so breasts, if we take, under our breast, I mean, generally what we do is we just leave it or no. Now, under your breast, always, try to wash it properly, because there are cases where a fungus and a black color line or brown color line which forms, and ఏమవుతుంది అని అంటే fungus అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. So it starts smelling or all these things. So and also girls, don't feel shy that we are talking about this. First remove that from your head. And ee information manaki dorukutunnanduku please feel happy, because manam general ga ivi mothers or sisters, and fortunately I have two sisters and who are very supportive, and we talk, we discuss a lot of things. So I'm not sure if you ante meeku unnara ledha ani I don't know. So if you don't have, I am here. I will also put up my mail ID. You can always talk to me and we can discuss. Yeah. So coming back to our topic, so breasts. So these are something we have to take care of, because in our life they're very important. As a mother, we give milk, and other than that, there are many women who get even cancer and all that. So keeping healthy and checking your breasts are a very important thing. So other than that, next comes our stomach, and we'll go to the hands after the stomach. So stomach lo manaku vachesi main ga undedi enti ante basic stomach hair ivanni kaakunda we have something called as belly button, right? Goddu antaru. So chaala mandiki adi smelly ga undi, enduku ila vastundi ani antuntam.
బేసిక్ గా మనం రోజు చేసే స్నానంలో we don't wash it, right? ఉంది కదా అంటే అది రీజన్ ఎందుకు వాష్ చేయమని చెప్పలేను కానీ బేసిక్ గా పీపుల్ వదిలేస్తారు. సో ట్రై టు వాష్ ఇట్ విత్ సోప్ ఎవ్రీ డే సో దట్ it is away from germs, bacteria and the stinking smell if anyone has, right? So coming to our hands, so హ్యాండ్స్ కి అని అంటే మెయిన్ గా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎల్బో కి కొంచెం బ్లాకిష్ ఇదిగా ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే మనం ఎక్కువ దాన్ని పట్టించుకోము. అండ్ కొంతమందికి ఏంటి అని అంటే బై డిఫాల్ట్ కలర్ ఉండొచ్చు, బట్ అదర్ దాన్ నల్లగా ఉంది అని అంటే మనం దాన్ని ఎక్కువ వీ డోంట్ సో ఎక్కడైతే ఇలా నల్లగా మీ బాడీలో ఎక్కడున్నా జస్ట్ టేక్ సున్నిపిండి ఆర్ సమ్ ఎక్స్ఫాలియేటర్ లైక్ స్క్రబ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా తీసుకుని just do it so that the dirt is gone. One day lo podu. It has to be, as I said, discipline. That is doing it every day matters. Okkaro chesi నాకు చేంజ్ రాలేదు అని అంటే రాదు. సో ఎవ్రీ డే చేస్తూ ఉంటేనే మనకు ఆ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. సో మనకు ఇంకొకటి గర్ల్స్ కాబట్టి మనం చాలా మంది వ్యాక్స్ యూజ్ చేస్తారా, రేజర్స్ యూజ్ చేస్తారా, ఐ డోంట్ నో. But this is also again your personal choice. Waxing chesukovali, hands neat maintain chesukovalani, there is no rule as such now, but then it will be good if you do it. If you don't, if you have really less hair, it's okay, but I think most of us, so I have some products because of this lockdown. I got a few things. I hope people are okay to I can show. So I got something like this. This is called Sleek Anamata, ready to use waxing strips. If people can't go to a parlor, so I just try different things because, and this is for sensitive skin Anamata. And so let me just show. So the strips will be like this. Yeah, you have to just tear it open and put it, and instructions are given, and they also give some wipes anamata after that you do. But all these things, do it on your legs first because manam patch test antam kada, ala test cheskuni tarvata meeku suit aithe vaadandi. And girls, everything in our life is a trial and error, right? So manam okkasari try chesi manaku adi workout aithe we go forward, or but be careful of yourselves. So hands also basic of scrubbing and waxing aithe waxing, or you can also use razors. Many people use it. Try to, you don't use men razors please. Yeah, Srividya. So this is called as a sleek ready to use waxing strips. I think meeku koncham manchi pedda supermarkets lo dorukutayi. There are many again brands. So I use almost anything that is organic. So I'm a fan of organic anamata. So this is totally like eco-friendly kind of thing with almond oil and vitamin E. Yeah. So this is how it looks. Yeah. So now that we are done, and our legs, so మన legs లో మెయిన్ థింగ్ ఉండేది ఏంటి అంటే నీస్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ నీస్ అన్నమాట. సో మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా, ఈ పార్ట్ లో అనేది మనకి మెయిన్ గా ఎప్పుడు నల్లగా లేదంటే అక్కడ, సో దీస్ ఆర్ ద సాకెట్స్ ఆర్ పాకెట్స్ అనొచ్చు, వేర్ మనం ఎక్కువ గర్ల్స్ కి కానీ ఆర్ జనరల్ గా ఎనీ జెండర్ బయాస్ కాకుండా ఎక్కువ మలినం ఆర్ డెబ్రిస్ అని అంటారు కదా, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ లెగ్స్, ఐ మీన్ waxing and all this is only for your personal hygiene, and the other thing is to look good, feel confident and improve your self esteem. Enduku anante looking good and smelling, endukanante the clean you are, you will smell good. The moment you are smelling good, people would want to be with you, right? Mana andram social animals, manaki janalu kavali, people kavali. Can we live alone? Yes girls, can we live alone on ourselves, just in one room or somewhere? No, right? Yes. So we all need someone with us. Yeah. So we need someone to be there with us. So for that, I mean, who likes to go and sit beside or be with someone who's stinking, right? We don't like. Even abba vaasana vastundi ante mana friends lo kuda there are people who smell or abba vachada abba vachinda, రైట్? మనకి ఇది ఒక ఇది ఉంటుంది. సో ఇలా వచ్చిందా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి వాళ్ళని నవ్వడం కానీ ఇది చేసే బదులు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టుడే వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఇఫ్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ సమ్ వే, మేబీ మీ సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, మీ ఇంట్లో కజిన్స్ అవ్వచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మీ డాటర్స్ అవ్వచ్చు, మీ మదర్స్ అవ్వచ్చు. సో
I mean, if your mother is not taking care of herself, please look how she is, how are her toes. మనకి మెయిన్ గా వచ్చేది ఇంకోటి లేడీస్ కి ఏంటంటే పగుళ్ళు. ఎస్, సో మన కాళ్ళకి ఉండే కింద పగుళ్ళు చాలా ఇదిగా ఉంటాయి. ఎందుకు అని అంటే ఉమెన్ వి డోంట్ హ్యావ్ టైం, వి సే వి డోంట్ హ్యావ్ టైం, మనకు టైం లేదు, పిల్లల్ని చూసుకోవాలా, ఇది చేయాలా, అది చేయాలా. బట్ నో, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. వాళ్ళని ఇంకా ఎక్కువ రోజులు చూసుకోవాలి, మంచిగా చూసుకోవాలి అంటే మనల్ని మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ హెడ్ టు టో. సో మనకు పగుళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఎక్స్ఫాలియేట్, సేమ్ స్క్రబ్బింగ్, సో వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్. అండ్ మెయిన్ థింగ్, మనం ఇప్పుడు అంత బాడీ షవర్ ఇవన్నీ చేశాక మెయిన్ థింగ్ ఈస్ టు మాయిశ్చరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకు మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే, షవర్ తర్వాత మనది ఏదైతే బాడీలో మ్యామ్ లైక్ ఓకే యా, సో ఈవెన్ పగుళ్ళు హీట్ వల్ల కూడా వస్తాయి, బికాస్ ఆఫ్ హీట్. సో యా, ఐల్ కమ్ టు దాట్ నెక్స్ట్ ఆల్సో. సో వై, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ ఉమెన్ హ్యావ్ టు డూ అన్నప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అవి. యా, సో పగుళ్ళు అనేవన్నీ ఇవన్నీ కూడా, సో బేసిక్ గా మనం ఎందుకు మాయిశ్చరైజ్ చేసుకుంటాము అని అంటే, మనం స్నానం చేసిన వెంటనే ఆర్ వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో మన బాడీ డ్రై అయిపోతుంది, ఉండే ఆయిల్స్ అన్ని దే విల్ వాష్ అవే, డర్ట్ అంతా పోతుంది కాబట్టి. సో వెంటనే మాయిశ్చరైజ్ చేసుకుంటే ఉన్న ఏదైతే మాయిశ్చర్ ఏదైతే లోపల ఉంటుందో అది లాక్ చేసేస్తుంది అనమాట. లేదంటే ఓపెన్ పోర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఈజీగా ఏదైనా సరే మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోవడానికి, అంటే ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ లో వెళ్ళిపోవడానికి చాలా ఇదవుతుంది అనమాట. సో అందుకని చాలా మంది చిన్నప్పటి నుంచి మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవడం అంటే డిపెండ్స్, ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అగైన్ దేర్ ఓన్ చాయిసెస్. సో అన్ని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, యూజ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ స్కిన్, ఇఫ్ ఇట్ సూట్స్ కంటిన్యూ ఇట్. యా, సో okay, yes, so we are done with head to toe. And face lo manam oka main thing marchipoyamu, our teeth. సో మనం ఫస్ట్ ఎవరైనా కలవంగానే చేసేది స్మైల్. సో ఈ స్మైల్ ఎప్పుడు అందరికి మంచిగా ఉండాలి అని అంటే బేసిక్ డెంటల్ హైజీన్ నేను చెప్తాను. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు డాక్టర్ ప్రశాంతి, షీఈ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ షీఈ్ అ డెంటిస్ట్ ఇన్ ఖమ్మం అనమాట. సో I spoke to her because I didn't want it to, అంటే I don't want to give wrong information or ఏదో చూసి. సో తను నాకు హెల్ప్ చేసింది, ఇవి బేసిక్ చెప్పాలి ఎవరికైనా అని చెప్పేసి. సో మీ పిల్లలకి చిన్న ఏజ్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. సో what she has told me is brush twice a day. సో twice a day కంపల్సరీ బ్రష్ చేసుకోవాలి. అండ్ మెయిన్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే, ఏది తిన్నా కానీ నోరు పుక్కిలించుకోవాలి, దట్ ఈస్ గార్గిలింగ్ అంటారు కదా. సో వెంటనే నీళ్ళు వేసుకుని కొంచెం నోట్లో ఇది చేసేసుకుంటే అసలు చాలా మటుకు ప్రాబ్లమ్స్ రావండి. అండ్ హారిజాంటల్ కాదు, వర్టికల్ బ్రషింగ్ చేయాలంట, రైట్. అండ్ బ్రష్ అనేది కూడా సాఫ్ట్ ఆర్ ఎక్కువ. అండ్ చాలా మంది మీరు చూస్తారు గంటలు బ్రష్ తోముతూనే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, వదిలేయండి. ఓన్లీ 2 minutes లోపలే మనం బ్రష్ చేయాలంట. బ్రష్ 2 minutes పేపర్ చదువుతూ లేదంటే ఫోన్ చూసుకుంటూ ఆర్ టీవీ చూసుకుంటూ కాకుండా మిర్రర్ ముందర ఆర్ మీ వాష్రూమ్ లో 2 minutes లోపలే బ్రష్ చేసుకుని వదిలేయాలి. ఆరెల్స్ ఎనామిల్ పోతుందంట అండ్ పళ్ళు త్వరగా అరిగిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇన్ని రోజులు ఎవరైతే బాగా తోమి దాన్ని ఏదో చేయాలనుకున్నారో అవన్నీ ఆపేసి 2 minutes లోపల ఫినిష్ చేయండి. సో 2 minutes ఫినిష్ చేశాక చాలా మందికి టంగ్ క్లీనర్స్ అనేవి చాలా I mean, you are very used to it maybe. So tongue cleaners are not advisable it seems. ఎందుకంటే టేస్ట్ బడ్స్ ఏవైతే టంగ్ మీద ఉంటాయో అవి వెళ్ళిపోతాయి అంట. సో టంగ్ క్లీనర్ అనేది యూజ్ చేయకండి. ఇఫ్ యు రియల్లీ యూజ్డ్ టు ఇట్, బ్రష్ కి ఏదైతే మనం నార్మల్ బ్రష్ చేసుకుంటాం అదే దాంతో జస్ట్ టంగ్ మీద జస్ట్ రబ్ ఇట్ అండ్ దెన్ వాష్. అది కూడా 30 seconds వరకే లోపల చేయాలి. సో బికాస్ మేడం బ్లాకిష్ అంటే ఏం చేయాలని చెప్తారా ఆఫ్టర్ దిస్ వన్? ష్యూర్, ఓకే, యా ష్యూర్ సిద్ధా. యా also with after you are brushing, take a normal, this is your finger which you always have, and try to massage your gums. So gums ni massage cheste anta due to blood circulation gum problems anevi raavanta. So mana brushing hygiene vachesi maximum it is going to take 4 minutes. So mana 4 minutes time ni mana 24 hours lo 4 minutes time I think we can obviously మనం ఇవ్వచ్చు మన పళ్ళ
పళ్ళకి. అండ్ ఎవ్రీ 6 months ఒక్కసారైనా డెంటిస్ట్ ద విజిట్ చేయండి. నా పళ్ళు బాగానే ఉన్నాయిగా నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోకండి. ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి లోపల ఎంతో డర్ట్ ఉండిపోవచ్చు. సో క్లీనింగ్, బేసిక్ క్లీనింగ్ కి కోసమే వెళ్ళండి. ఏమీ లేదంటే మంచిదే కదా, 500తో అయిపోతుంది ఆర్ మాక్సిమం 300. బట్ వెళ్ళకపోతే అది ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో యా, అండ్ ఆల్సో ఇట్ సీన్స్ మనం ఎప్పుడైనా రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామంట, అండ్ అటే వెళ్ళి లెఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొంచెం మనకి బద్ధకం ఎక్కువై మనం చెయ్యమంట. సో వాట్ షీ హాస్ సజెస్టెడ్ ఇస్ ఒక రోజు రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఒక రోజు లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఎస్, సో బ్యాడ్ బ్రెత్ ఉన్నా, లైక్ బ్యాడ్ బ్రెత్ అంటే సో వీ కెన్ డూ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆన్ అవర్ థింగ్ అండ్ just see it will stay for 1-2 seconds. So if you are feeling or someone says that నీ నోట్ నుంచి స్మెల్ వస్తుంది, సో బేసిక్ గా మనం ఆనియన్ గార్లిక్ ఇవి తింటే వస్తాయి, అది కాకుండా నార్మల్ టైంలో ఏం తినకపోయినా వస్తుంది అని అంటే, లేదంటే బ్లీడింగ్ గమ్స్ ఉన్నాయి అంటే బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ విజిట్ యువర్ డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ అనేది ఇది ఒక డెంటల్ హైజీన్. సో I don't know, I mean, this is so a girl has asked me blackish color on neck పోవాలంటే ఏం చేయాలి? సో blackish color on neck పోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ start with soap and please use scrubs. అది మీరు బయట కొనుక్కుంటారు ఆర్ ఇంట్లో యూజ్ చేస్తారా, స్క్రబ్బింగ్ బాగా చెయ్యండి అండ్ 1 day లో పోదు, రైట్? సో డైలీ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటేనే, అండ్ యూజ్ టర్మరిక్ అండ్ బేసన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్సో, అందుకే మనకు చిన్నప్పుడు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు బాగా రుద్ది అన్ని బాడీ అంతా, అండ్ మెయిన్ మీరు సున్నిపిండి టర్మరిక్ యూజ్ చేస్తే కూడా మీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. సో నేను నిన్న మా మమ్మీని అడుగుతున్నా, అసలు మీరు ఏం వాడేవారు ఏంటి అంటే, ఏమీ లేదు, ఒక సోప్ వాడేవాళ్ళం, అది మెడిమిక్స్ ఇలాంటి సోప్, అండ్ ఇంకేమైనా ఉంటే సున్నిపిండి, పసుపు. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఎస్, యా, సో okay, yeah, I just got a message from someone, so I was reading that. Yeah, so these are the basic things. So other thing in our other part after this eye which I forgot is the underarms, right? So underarms anedi kuda, underarm hair again, every hair part. So manaki hair enduku untundi actually ga anante just to protect ourselves from the heat or it may be from the cold. So hair anedi even for animals, why they have hair? To protect themselves, right? The heat, the weather changes ki protect chesukodam. In the same way manaku kuda akkadakada places lo ekkuva hair, so armpits anedi kuda if you can maintain it and if you don't wear, ఇప్పుడు armpits ఎందుకు మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అని అంటే స్లీవ్లెస్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటాం, అదొకటి. అది కాకుండా హైజీన్ కోసం ఏంటి అని అంటే, ఎక్కువ హెయిర్ ఉందనుకోండి అక్కడ ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా, సో ఎక్కువ హెయిర్ అండ్ మనకు స్వెట్టి ఉన్నాం, బాగా స్వెట్టి ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి, ఏవో ఒక డిసీజెస్, పుండ్లు లేదంటే పింపుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ మనం ఆ హెయిర్ తీసేయడం. సో హెయిర్ తీయడానికి so this is something I get, so this is based on aloe vera anamata. So indulo aloe vera gel untundi. Other than this I also use I think Gillette Venus. So don't use men's razors use cheyakandi. ఓకే, అండర్ ఆర్మ్స్ విల్ బి డార్క్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, మీరు షేవింగ్ ఐ థింక్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, లేదంటే యు ఆర్ నాట్ సబ్బుని రోజు మనం దాన్ని సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఏవి పోవాలన్నా సరే మనకి సున్నిపిండి, టర్మరిక్ అండ్ సేమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూజ్ చేయండి, తప్పకుండా పోతాయి, రైట్? అదర్ దాన్ దట్ ఏదైనా ప్యాక్స్ ఆర్ బ్లీచ్ అనేది ఉంటుంది, అది మీకు పడితే, అంటే చాలా మందికి ఆక్సీ బ్లీచ్ ఆర్ హర్బల్ బ్లీచెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సూట్స్ యూ, ఒకసారి ఒక ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి చెయ్యి మీద కానీ ఆర్ ఎక్కడైనా. సో మనం ఎనీ ఆఫ్ దీస్, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూజ్ ఆర్ I generally recommend. This is aloe vera based anamata, ee strips ane. This is only for women. So this looks like this, right? Yeah. Yes, so razor, this can be used for your legs, hands or underarms. And main thing, ivi ilanti items gaani ivi matram evarto share cheyakandi, mana sister e kada, mana amme kada, no. Every person's body is different. So different undi kabatti
The name of the product is Supermax Confidence. Supermax ane idi. Yes. So Supermax Confidence ane product anamata idi. And don't use any of your personal, that can be your comb, yes, me towel avvachu, or razor, or scissors avvachu. You know, we use I will come to that why we use scissors and where and all that. We'll come to the actual topic soon. So ilantivi matram evaritonu share cheskokandi, because na sister e kada na ide kada ani kaadu, ma mother e kada ani kaadu. You are a different person, they are a different person. So try to use it for yourself, yes, and keep it with yourself. I mean, ivanni anta mana comb ivanni kuda 10 rupees, 15, 20 rupees lo manaku chaala dorukutayi. This also, this is a pack of 4, right? So this comes for a lot of time anamata. Manam each person different pettukondi. Yes, so underarms is that thing. Any other questions? Okay. Any other questions? Anyone want to do for unwanted hair? Okay. So let me come to. Okay, let me see. Yes. So I will just close this grooming checklist we have.